हॅलो स्टुडंट्स, वेलकम बॅक टू अवर मॅथ्स क्लासरूम. मागच्या तासाला आपण काय पाहिलं? वर्तुळाकार वस्तूच्या मदतीने सर्कल कसं काढायचं आणि पार्ट्स ऑफ द सर्कल. आठवतंय ना? ओके. नाउ लेट मी नो, डू यू रिमेंबर or not? I am taking a revision of the previous part. So tell me, what are the parts of the circle? Yes, chord, then center, diameter or radius and a circumference. Right? So what is a chord? A line segment that joins any two points on the circle is a chord. वर्तुळावरील कोणतेही दोन बिंदू जोडणाऱ्या रेषाखंडास chord म्हणतात. What is a diameter? A line segment that joins any two points on the circle and passes through its center is called diameter. वर्तुळावरील कोणतेही दोन बिंदू जोडणारा व वर्तुळ मध्यातून म्हणजेच त्या सेंटर मधून जाणारा रेषाखंड म्हणजे diameter. What is a radius? A line segment that joins any point on the circle to its center. It's called radius. वर्तुळाचं जे सेंटर आहे तो सेंटर बिंदू आणि वर्तुळावरील कोणताही एक बिंदू जोडणाऱ्या रेषाखंडास रेडियस म्हणतात. Now next one is circumference. Circumference means the distance around the circle. वर्तुळाची जी वक्राकार रेषा त्याला काय म्हणतात? Circumference. Now we are going to learn new part of the circle. So what is a compass? This image is of compass. तुम्ही सर्वांनी आणलं असणारच. मी तुम्हाला मागच्या तासाला सांगितलं होतं की तुम्ही सगळ्यांनी कंपास विकत घ्यायचं आहे आणि पुढच्या तासाला आपल्याला ते लागणार आहे. मग आज ते आपल्याला लागणार आहे तेव्हा तुम्ही सगळे हे घेऊन तयार असणार. सो यू मस्ट बी रेडी विथ द कंपास. ओके. टुडे वी आर गोइंग टू लर्न हाऊ टू ड्रॉ अ सर्कल using a compass. Okay, so are you ready with your notebook, pencil, ruler and compass for how to draw a circle using a compass? Okay, so start. See, a compass has two parts. One has pointed part and another one has to hold a pencil. We have to adjust the pencil with the compass point. See there, we have to adjust the pencil point and the compass point. Then fix the pencil with the screw. Okay, so how to adjust that? See this properly, and then now we are going to draw a circle. We are ready for drawing a circle. Circle काढताना कंपासचा आणि कंपासचा जे पॉइंट आहे तो फिक्स ठेवायचा, तो हलू द्यायचा नाही. तो एकदा फिक्स केलं की ते न उचलता आपल्याला सर्कल पूर्ण काढून घेता आलं पाहिजे. कंपासच्या सहाय्याने आपण तो सर्कल काढत आहोत. मागच्या तासाला आपण सर्कल कसं काढलं? वर्तुळाकार वस्तू घेतली, आपण वर्तुळाकार झाकण घेतलं होतं आणि त्या सहाय्याने आपण वर्तुळ काढलं होतं. टुडे वी हॅव ड्रॉ दिस सर्कल विथ द हेल्प ऑफ कंपास. नाउ दिस इज अ point. I have highlighted this. Okay, so this is a center point. That highlighted point is a center point. Next is a diameter.
Draw a line segment which is joining 2 points on the circle and passes through the center. That is a diameter. Okay, so this is a diameter. Next, the line segment which joins any point on the circle and the center point of the circle is a radius. Then chord, a line segment which joins any 2 points on the circle is a chord. So I am giving name to that points. Okay, center A, then B, C, radius AD, and then chord EF. Okay, so the A is the center, BC is the diameter, AD is a radius, and EF is a chord of this circle A. See first, parts of the circle. What are the parts of the circle? In this circle, AB is the diameter of a circle. Then OP is a radius, O is a center, CD is a chord. Understood? So diameter, radius, center, chord and circumference. वर्तुळाची जी वक्राकार रेषा दिसते त्याला काय म्हणायचं? सर्कम्फरन्स. Now again you have to draw a circle and cut it. मागच्या प्रमाणेच आपण काय करायचंय, त्या सेंटर जो आहे त्या सेंटरच्या इथे फोल्ड करायचंय. 2 फोल्ड केल्यानंतर तुम्हाला तिथे काय मिळतंय? सेंटरच्या मधूनच 2 डायमीटर जाताना दिसत आहेत. मी आणखी एक डायमीटर काढला. तो डायमीटर कुठून जातोय? वर्तुळ केंद्रातून जातो आहे. म्हणजे वर्तुळ मध्यातून जाणारा आणि वर्तुळावरील कोणतेही 2 बिंदू जोडणारा जो रेषाखंड आहे त्याला आपण डायमीटर म्हणतो. मग एका वर्तुळात असे किती डायमीटर आहेत? आपल्याला किती मिळू शकतात? Fold it again and again. You have to fold that circle again and again, and you will see that there you will get infinite number of diameters. You will get infinite number of diameters. Okay, students? Not only 1, 2, but so many. We can't count it. So a circle has infinite diameter. तुम्ही हे चेक करायचंय. असे अनेक डायमीटर वर्तुळावर काढायचे आणि बघायचंय की किती डायमीटर आपण काढू शकतो. किती काढू शकतो बघा. आणखीन जरी मी काढायचा प्रयत्न केला तरी सुद्धा मला खूप डायमीटर काढता येतील. बरोबर? म्हणजेच इन्फिनिट डायमीटर आय कॅन ड्रॉ इन द सर्कल. तसंच रेडियस. रेडियस म्हणजे काय? मध्यबिंदू आणि वर्तुळावरील बिंदू यांना जोडणारा रेषाखंड. आता ते मला किती मिळत आहे? बरोबर? बघा, तुम्ही सुद्धा प्रत्यक्ष काढायचंय. You have to draw that radius and there are infinite number of radii in a circle.
And what about chord? Same thing is here. I have drawn so many chords in the circle, right? So what is a chord? A line segment we join 2 points on a circle is a chord, right? So बघा बरं किती कॉर्ड्स तुम्हाला मिळत आहेत, हे सुद्धा तुम्ही माझ्या बरोबर करायचंय. कॉर्ड्स काढायचे आहेत आणि शेवटी अशा बऱ्याच कॉर्ड काढून झाल्यानंतर वर्तुळाला तुम्ही 2 फोल्ड घालायचे आणि त्या 2 फोल्ड घातल्यावर आपल्याला काय मिळतं की वर्तुळाचा मध्यबिंदू सेंटर पॉइंट मिळतो, बरोबर. आणि आपल्याला माहिती आहे सेंटर पॉइंट आणि वर्तुळावरील कोणतेही 2 बिंदू जोडणारा जो रेषाखंड आहे त्याला काय म्हणतात, डायमीटर. आपण आता हे काय काढलं होतं, कॉर्ड म्हणून काढलं होतं. कॉर्ड काय, वर्तुळावरील कोणतेही 2 बिंदू जोडणारा रेषाखंड. पण आता इथे आपल्याला लक्षात येत आहे की वर्तुळ केंद्रातून जाणारा व्यास हा सुद्धा काय आहे, डायमीटर आहे. हा डायमीटर ही सुद्धा कॉर्ड आहे. तर अशा प्रकारे एकाच वर्तुळात आपल्याला अनेक कॉर्ड्स, डायमीटर अँड रेडाय मिळू शकतात. ओके, सो नेक्स्ट what we have seen, infinite number of diameters can be drawn in a circle, right? Again, infinite number of radii can be drawn in a circle and infinite number of chords can be drawn in a circle. आपण आता प्रत्यक्ष कृती करून पाहिलंय, तुम्ही सुद्धा ते बघायचंय. नुसतं डोळ्यांनी बघायचं नाही तर प्रत्यक्ष तिथे वर्तुळात डायमीटर, रेडियस, कॉर्ड काढून बघा आणि आपल्याला किती मिळतात हे सुद्धा पहा. सो those are infinite number. So we have seen in the circle has so many diameters. It has infinite chords. It has infinite radii, but the circle has one and only one center point. Understood? Good. चला पुढे. तर डायमीटरचं वैशिष्ट्य काय आहे बघा. Diameter passes through the center of the circle. Diameter passes through the center of the circle. डायमीटर कुठून जातो, तो वर्तुळावरील 2 बिंदू जोडतो, पण त्याचं वैशिष्ट्य काय आहे की तो वर्तुळ मध्यातून जातो. दुसरं डायमीटरचं वैशिष्ट्य, अ डायमीटर इज द लॉंगेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल. वर्तुळाची सर्वात मोठी कॉर्ड कोणती, डायमीटर. म्हणजे डायमीटर ही वर्तुळाची सर्वात मोठी कॉर्ड आहे. डायमीटरला आपण कॉर्ड म्हणू शकतो, बरोबर, की डायमीटर ही सगळ्यात मोठी कॉर्ड आहे. पण कॉर्डला आपण डायमीटर म्हणू शकतो का? वर्तुळात एखादी खालच्या बाजूला जर मी कॉर्ड काढली तर तिला आपण डायमीटर म्हणू शकतो? नाही. का नाही म्हणू शकत? कारण it does not pass through the center point. So the diameter is a chord. Diameter is the biggest chord or longest chord of the circle. Okay? And third one is a diameter is the double the length of the radius. Diameter
वर्तुळ मध्यातून जातो, बरोबर, आणि वर्तुळावरच्या 2 बिंदूंना जोडतो. रेडियस काय करतं? वर्तुळ मध्य आणि वर्तुळावरील एक बिंदू जोडतो, बरोबर. म्हणजे वर्तुळ मध्य आणि वर्तुळावरील एक बिंदू हे रेडियस आहे. तर वर्तुळावरील 2 बिंदू आणि वर्तुळ मध्य हा डायमीटर आहे. म्हणजेच तुमच्या लक्षात आलं असेल की मगाशी आपण पाहिलं की डबल द लेंथ ऑफ द रेडियस. डायमीटर म्हणजे काय आहे? डायमीटरचं अंतर किती असतं, त्याची लांबी किती असते? रेडियसच्या दुप्पट असते. म्हणजेच रेडियस ही डायमीटरच्या हाफ असते, निम्मी असते. ओके, नेक्स्ट. What does the teacher use to draw a circle on the blackboard? बघा, इथे कंपास पेटी आहे. जशी तुमच्याकडे कंपास पेटी असते तशीच इथेही आहे. आता आपण जर शाळेत असतो तर तुम्हाला या कंपास पेटीच्या मदतीनेच तुम्हाला या भौमितिक आकृत्या शिकवल्या असतात. पण सध्या ते शक्य नाही. मग शाळेत सुद्धा अशी जॉमेट्रीचा बॉक्स असतो. त्या बॉक्समध्ये हे निरनिराळे साधनं असतात. देअर इज अ रुलर, डस्टर, प्रोटेक्टर, कंपास ऑल्सो. That is the compass we use to draw the circle on the blackboard. Okay, so students, here is your assignment. Number 1, do the exercise on the page number 5 of maths textbook. तुमचं गणिताचं जे पुस्तक आहे त्या गणिताच्या पुस्तकाच्या 5 नंबर पानावर एक छोटासा एक्सरसाइज आहे. तिथे आकृत्या दिलेल्या आहेत आणि त्यांना नावं द्यायची आहेत. पार्ट्स ऑफ द सर्कल. तर तुम्हाला आता ते छान कळलेलं असणार, तर ती नावं तुम्ही देऊ शकता. तर तो जो भाग आहे तो तुम्ही पुस्तकावरच सोडवायचा आहे. नंबर 2, इन द गिवन सर्कल्स राईट द नेम्स अँड नंबर ऑफ द कॉर्ड्स, डायमीटर्स अँड रेडाय. म्हणजे काय? ही जी खाली 3 सर्कल्स दिले आहेत त्या सर्कल्स मध्ये किती डायमीटर आहे, किती कॉर्ड्स आहे, किती रेडाय आहे, हे नंबर तर त्यांचे लिहायचेच आहेत, शिवाय त्यांची नावंही लिहायची आहेत. नावं कशी लिहितात? मगाशी आपण पाहिलंय की आता कॉर्ड्स म्हणायचं झालं तर पहिला जो वर्तुळ आहे, पहिल्या वर्तुळात AB हे काय आहे? कॉर्ड आहे, बरोबर. आणखीन दुसरी कॉर्ड आहे का? येस, देअर इज AC. दिस इज ऑल्सो कॉर्ड, राईट. व्हॉट इज BC? BC is a diameter of a circle, right? But we know that diameter is the longest chord of the circle. So BC is the diameter and also chord. So in the first circle, how many chords are there? 3 chords. And what are their names? AB, AC and BC. Now diameters. How many diameters are there in the first circle? Only one diameter. That is BC. Okay. And what about radii? BD and DC. 2 radii are there in the first circle. Understood? So अशा प्रकारे तुम्ही या तिन्ही वर्तुळामध्ये किती कॉर्ड्स आहेत, किती डायमीटर आहेत आणि त्यांची नावं काय आहेत ती नावं देऊन, समजा तुम्ही 3 म्हणालात, 3 आहेत, तर ती 3 नावं तुम्हाला लिहिता आली पाहिजेत.
2 म्हणाला तर 2 नावं कोणती ती तुम्हाला लिहिता आली पाहिजे, ओळखता आलं पाहिजे. येतंय लक्षात? आणि मला वाटतं आतापर्यंत शिकवलेला भाग तुम्हाला नक्की कळला असणार. समजला नसेल तर पुन्हा एकदा व्हिडिओ पहा. जोपर्यंत समजत नाही तोपर्यंत पहा, पुन्हा पुन्हा पहा आणि या ज्या नवीन संकल्पना आपण शिकलेल्या आहोत, नवीन गोष्टी आपण ज्या शिकलेल्या आहोत त्या पक्क्या करा. आणि मला वाटतंय अशा पद्धतीचा नवीन अभ्यास तुम्हाला आवडत असेल तेव्हा शाळेत येईपर्यंत हा दिलेला अभ्यास आवडीने करायचा आहे. येतंय लक्षात? ओके, पुन्हा भेटू. थँक्यू.